कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हर हरे राम 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीजन राधे जय कृष्ण ओ राधे राधे रटे श्याम राधे रटे श्याम श्याम राधे रटे श्याम राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन राधे श्याम ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीजन ओहो भाई साचरी राधे रानी की हो भाई साचरी अरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की नित्य सेवा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीजन ओ मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक चक्री नंदन मदन मोहन राधिका रमन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीजन ओ स्वामी सो मेरो प्यार स्वामी मेरो भक्ता स्वामी सो मेरो प्यार अरे स्वामी समायो आठो जमतन मंत्री स्वामी समायो आठो जमतन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीजन सगळे ताली से बोलो ओहो भाई साचरी राधे रानी की ओ भाई साचरी अरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की नित्य सेवा वृंदावन बोलो नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊँ आटो जा अरे लाख रुचि हो जय ठाकुरानी की लाख रुचि हो जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीजन ओ
प्रेमानंदे हरि हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 लाल की আচ্ছা একটু হরি কথা শুনবো এখন তো একটা বেজে গেছে নাকি না লাগবে না আর লাগবে আর বসুন বসুন লাগবে না ওই জন্য পড়ে ॐ अज्ञानं तिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्म गोष्ठेन्द्रभुजार्पितमस्तकाय हामुदकनकगौरीपदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तव किं करिष्ये पदाब्जस्तव विना वरदास्यमेव नन्नात् कदापि समये किल देवि जाचे सखायत मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज अभय चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करें। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद
मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सबार चरण कमली आमार यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार विशेष कर मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद संत महाराज एवं अन्य वैष्णव के चरणे आमार यथायथ सश्रद्ध धन्यवाद प्रणाम जानाई। আমরা যে স্থানে আজ উপস্থিত হয়েছি এই গৃহস্বামীর কি নাম? হ্যাঁ, না না, প্রভুর কি না? প্রভুর কি নাম? এই গৃহের যিনি, হ্যাঁ, নারায়ণ চন্দ্র দাস। কি নাম? আচ্ছা, আর মায়ের নাম কৃষ্ণপ্রিয়া দাসী। বাহ, এই জন্য একটু बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जय काली। হ্যাঁ, নারায়ণ আমার গুরুদেবের নাম কি? নারায়ণ। হ্যাঁ, তোরা ভক্তি বেদান্ত ছিল নারায়ণ গোস্বামী। আরে আমি আমার গুরুদেবের কথা বলি। এনার গুরুদেবের কথা বলছি, যার বাবার নাম বলছি। এই নারায়ণ শব্দের অর্থটা কি? নর অয়নম ইতি নারায়ণম। অয়ন শব্দের অর্থ হচ্ছে আশ্রয়, আর নর মানে মনুষ্য সম, জীব সম। জীব সম যার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, হ্যাঁ, যার দ্বারা জীব সমূহ জীবিত থাকেন, তাকে বলা হয়, কি বলা হয়? নারায়ণ। হ্যাঁ, অজামিলও তার পুত্রের কি নাম রেখেছিল? নারায়ণ। কত সুন্দর নাম, হ্যাঁ, তাই না? ভগবানের নাম যেমনভাবেই করা যায়, হ্যাঁ, সেখানে ফল প্রাপ্তি হয়ে যায়। যেন কেন কৃষ্ণ মন নিবেশয়িত, যেন কেন প্রকারেণ মন কৃষ্ণ নিবেশয়িত। যেইভাবেই হোক মনটাকে যদি ভগবানেতে বা কৃষ্ণতে নিবেশিত করা যায়, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের পরম কল্যাণ হবে। হ্যাঁ, এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে যে সদা সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করো। স্মর্তব্য সত বিষ্ণু, বিস্মর্তব্য ন জাতু কহির্চিত। এখানে দুইটি কথা বললেন, একটা বিধির কথা বললেন, নিয়মের কথা বললেন, আর একটা নিষেধ জারি করলেন। হ্যাঁ, বিধি কি বললেন, কি বলা হলো? সদা সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করবেন। হ্যাঁ, আর নিষেধ কি করা হলো? তাকে কখনো ভুলে যাবেন না। স্মর্তব্য সতত বিষ্ণু, বিস্মর্তব্য ন জাতু কহির্চিত। স্মর্তব্য সতত বিষ্ণু, বিষ্ণুকে সদা সর্বদা স্মরণ করবেন। বিস্মর্তব্য, তাকে কখনো ভুলে যাবেন না। হ্যাঁ, দুইটি কথা বলো। একটা হচ্ছে আদেশ জারি করা হলো সংস্কৃতে, এখানে হচ্ছে কি বিধিলিং, আদেশ জারি করা হয়েছে। কি আদেশ? না, তাকে সদা সর্বদা স্মরণ করবে, ভগবানকে কখন ভুলে যাবে না। আমরা এই সংসারের মধ্যে কেন এসেছি বলুন? হ্যাঁ, ঠিক, উত্তর ঠিক হচ্ছে না। আরে আমরা কৃষ্ণ ভুলি সেই জীবনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। কৃষ্ণ ভুলি, আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গিয়েছি। এই জন্য কৃষ্ণ সেবা করি নাই। যাকে ভুলে যাই তার কি সেবা হয়? তাকে সেবা করতে পারি না। এই জন্য বললেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে,
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অনাদিকাল থেকে আমার এই সংসারের মধ্যে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, কৃষ্ণকে ভুলে গিয়েছি, কৃষ্ণ সেবা করি নাই। হ্যাঁ, এই জন্য আমার কৃষ্ণ সেবা করি নাই বলে আমাদের মায়া দণ্ড দিচ্ছে। হ্যাঁ, মায়া কষ্ট দিচ্ছে কে দিচ্ছে না? হ্যাঁ, কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু জীব এই কষ্টের মধ্যে থেকেও সেটাকে কষ্টকে সুখ বলে মনে করছে। হ্যাঁ, মায়া আবার মায়া এমনকি কখনো কোনো সামান্য একটু সুখ দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, সেই সুখটাকে সে চিরন্তর বলে মনে করে। হ্যাঁ, আর মায়া আমাদের কিভাবে দণ্ড দিচ্ছেন, কিভাবে বলুন? চৈতন্য চৈতন্য পড়েছেন কিনা সনাতন শিক্ষা? দণ্ড যেন মায়া তাড়ি ওকে নদীতে চুবায়। হ্যাঁ, আগে হ্যাঁ, দণ্ডধারী রাজা যেন দণ্ডধারী রাজা যেন নদীতে চুবায়। হ্যাঁ, আগে আগে রাজাগণ অপরাধীকে কিভাবে দণ্ড দিত না? বড় একটা বাঁশ, লম্বা বাঁশ, তাই বাঁশের মধ্যে একটা দড়ি বেঁধে দিত, আর দড়ি বেঁধে দিয়ে অপরাধীকে সেখানে বেঁধে দিত, বেঁধে দিয়ে নদীর জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিত। হ্যাঁ, চেতন চেতন আছে না? দণ্ড যেন রাজে নদীতে চুবায়। হ্যাঁ, ডুবিয়ে দিত। আবার শ্বাস বন্ধ হওয়ার আগে সেই জল থেকে আবার উঠাতো। হ্যাঁ, আবার জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিত। ওই জলের মধ্যে যখন ডুবিয়ে দিত তখন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো, তখন সে ছটপট ছটপট করতো। আবার যখন উপরে উঠে আসতো তখন ওই অক্সিজেন হাওয়া নিয়ে আহ আহ এইভাবে। এই জন্য চৈতন্য চৈতামৃতের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন, দণ্ড যেন রাজা নদীতে চুবায়। মায়াদেবী আমাদের এইভাবে সংসারের মধ্যে দণ্ড দিচ্ছেন। হ্যাঁ, কখনো সামান্য একটু সুখ দিয়ে দেয়। কি সুখ দেয়? কিছু ধন সম্পত্তি দিয়ে দিল। হ্যাঁ, স্ত্রী পুত্র পরিবার আদি দিয়ে দিল। হ্যাঁ, তখন ওইটাকে আমরা কি মনে করি? সুখ বলে মনে করি। আবার ভগবানকে ওইগুলোকে আবার নিয়ে নেয়। হ্যাঁ, তখন কষ্টে আমরা ছটফট ছটফট করি। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে মায়া আমাদের এইভাবে সংসারের মধ্যে আমাদের দুঃখ কষ্ট আদি দিচ্ছে। এই দুঃখ কষ্ট থেকে নিবৃত্তির উপায় কি, সেইটি হচ্ছে এখন প্রশ্ন। হ্যাঁ, কষ্ট কেউ পেয়েছেন কি না? কি কষ্ট পাচ্ছেন? 3 প্রকার কষ্ট আমরা সকলেই ভোগ করছি। কি কি কষ্ট ভোগ করছেন? হ্যাঁ, আধ্যাত্মিক, আদি দৈবিক আর আদি ভৌতিক। হ্যাঁ, আদি ভৌতিক অন্য জীব কর্তৃক আমরা যে কষ্টগুলো পাই তাকে বলা হয় আদি ভৌতিক। ভূত জীব থেকে যে কষ্ট পায়, যেমন সাপ কেটে দিল, কুত্তা মানে কুকুর অথবা বিড়াল কাটলে সেখানে জলাতঙ্ক রোগ হয় কি হয় না? হ্যাঁ, কুকুর কাটলে কি রোগ হয়? জলাতঙ্ক। জলাতঙ্ক মানে কি? জল দেখলে ভয় পায়। সেই রোগে সেই থেকে কি হবে? হ্যাঁ, ওই মুখ থেকে ফেন বের হবে, আর জল দেখলে এর মুখে কাঁপতে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুকুরের মতো ই করতে থাকে, ভয় করতে। এই যে জলাতঙ্ক রোগ হয় সে। হ্যাঁ, অন্যান্য জীব কর্তৃক যে আমরা কষ্টগুলো পাই সেইগুলোকে বলা হয় আদি ভৌতিক। আদি দৈবিক, দেবতাদের দ্বারা আমরা যে কষ্টগুলো পাই সেগুলোকে বলা হয় আদি দৈবিক। কি কি কষ্ট পান? ঝড় বৃষ্টি বলছে, আর বন্যা হয়ে গেল, অনেক প্রকার দুরারোগ্য রোগগুলো দেবতা থেকে আসে। দেবতাগণ অপ্রসন্ন হলে
তখন তারা ওই রোগগুলো দিয়ে দেয়। যেন কয়েক বছর আগে কি এসেছিল, করোনা এসেছিল। হ্যাঁ, লকডাউন হয়ে গেছিল কিনা, বেরিয়েছিলেন, ঘর থেকে বেরোতে পারেন না। হ্যাঁ, এখন নিপা ভাইরাস আছে, হ্যাঁ, নিপা ভাইরাস চলছে। তাহলে এইগুলো দেবতাদের দ্বারা যে সকল রোগ ব্যাধি কষ্ট আদি হয় তাকে বলা হয় আদি দৈবিক। আর আধ্যাত্মিক মনের দ্বারা যেগুলো কষ্ট হয়, মনের দ্বারা কি কষ্ট হয় বলুন? মনে কোনো কষ্ট হয়? কি কি কষ্ট হয় শুনি তো আপনাদের কাছ থেকে। হ্যাঁ, মনের ইচ্ছা না পূরণ হলেই তো কষ্ট হয়। আরে কোনো আপনার ঘরের ব্যক্তি যদি মারা যায় তার মনে কষ্ট হয় কি না? এটা তো সাধারণ কথা। হ্যাঁ, আপনার গৃহের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা পাড়া প্রতিবেশী প্রিয়জন মিত্রজন যদি মারা যায় তাহলে কষ্ট হয়, এগুলো মনের মধ্যে কষ্ট হয়। ধন সম্পত্তি যদি নষ্ট হয়ে যায় কষ্ট হয়। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে মনের ভ্রম, মনের দ্বারা হচ্ছে, মনে কষ্ট হচ্ছে। আপনার রোগ হয় নাই, রোগ হয়েছে আপনার পরিবারের বা কোনো মিত্রের, আপনার মনের মধ্যে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, এগুলো মনের দ্বারা আমরা যে কষ্টগুলো পাই, সেই রোগগুলো, সেই কষ্টগুলোকে বলা হয় আধ্যাত্মিক কাহাত বলা। হ্যাঁ, এই জন্য জীব ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলীভূত হচ্ছে। হ্যাঁ, এর থেকে মুক্তির উপায় কি? হ্যাঁ, এই জন্য এইগুলো বললেন। হ্যাঁ, এই থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো ভগবানের ভজন করলে। হ্যাঁ, ভগবানের নাম করতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। কলিযুগ মে কে বলো নাম আধারা, সুমেরু সুমেরু নরহ উতর হি পাহারা। রামচরিত মানস তুলসীদাস হিন্দি গ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন। রামচরিত মানস কি লিখেছেন? হ্যাঁ, बड़े भाग्य से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। এই যে মনুষ্য শরীর অত্যন্ত দুর্লভ, 84 লাখ জন্মের পর আমাদের এই মানব শরীরটা প্রাপ্ত হয়েছে, পেয়েছি। অত সুলভ হয় নাই, অনেক কষ্টের পর এই মানব শরীরটা পেয়েছি। কেন না, এই মানব শরীরের দ্বারাই আমরা সাধুসঙ্গ এবং ভজন করতে পারি, তাই না? কুত্তায় কেউ এসেছে, কুকুর এসেছে ভজন করবে, কথা শোনার জন্য। কুকুর আসে নাই, বিড়াল আসে নাই, কে আসছেন আপনারা? মনুষ্য। মনুষ্য, হ্যাঁ, মানব। কেবল এই মনুষ্য শরীর দ্বারাই আমরা সাধুসঙ্গে ভগবানের নাম করতে পারি। হ্যাঁ, এই জন্য বলেছে এই মানব শরীরটা সাধারণ নয়, অনেক কষ্টে। এই জন্য পদ্মপুরাণের মধ্যে বলা রয়েছে যে কীভাবে 84 লাখ জন্মের পর এই দুর্লভ মানব শরীরটা আমরা প্রাপ্ত করেছি। এই শ্লোকটা কে কে জানেন বলুন তো, হাত উঠান। শ্লোক জানেন? হ্যাঁ, জোরে বলুন। জলজাল অবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষ্মীংসতি ক্রিময়া রুদ্র সংখ্যক 10 लक्षानि पक्षिणां और 30 लक्षानि पशव और 4 लक्षानि मानव। স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, কীভাবে আমরা এইভাবে ধীরে 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 এই মনুষ্য শরীরটা আমরা প্রাপ্ত করেছি। হ্যাঁ, অত সহজে হয় নাই। এই জন্য আমাদের কীর্তনের মধ্যে বলেছেন, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া কৃষ্ণ না ভজন করিন দুঃখ কহিব কারে গিয়া। হ্যাঁ, এত দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, এই মনুষ্য জন্মকে যদি আমরা হেলায় যদি হারিয়ে দেই, ভজন না করি, তাহলে আবার মনুষ্য জন্ম পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ,
যদি হরিভজন না করি তাহলে আর আগের জন্মে মনুষ্য শরীর পাওয়া যাবে না। এই জন্য গীতাতে ভগবান বললেন, হে অর্জুন শোনো, সামান্যকে যদি একটু হরিভজন করে, ভক্তি করে, নেহা বিক্রম নাশস্তি প্রত্যবান বিদ্যতে স্বল্পমপিয়স্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াত। সামান্য একটু যদি ভক্তির অনুশীলন করা যায়, তাহলে 100% গ্যারেন্টি আগের জন্মে আমরা কি জন্ম পাবো? মনুষ্য শরীর পাবো। এইটাই দৃঢ় বিশ্বাস। হ্যাঁ, দৃঢ় বিশ্বাস, আগের জন্মে আমরা কি শরীর পাবো? মনুষ্য শরীর। হ্যাঁ, কেউ যদি ভজন করতে করতে সিদ্ধিতে না পৌঁছে যদি তার শরীর ত্যাগ হয়ে যায়, মানে মৃত্যু হয়ে যায়, ভগবান আবার বললেন গীতাতে, হ্যাঁ কি বললেন? শুচিনাং শ্রীমতাঙ্গে যোগভ্রষ্ট অভিজায়তে। দেখুন, ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে করতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই, তার আগে শরীর ছেড়ে দিল। তাহলে গীতাতে ভগবান বললেন যে শুচিনাং শ্রীমতাঙ্গে, অত্যন্ত পবিত্র ধনবান ভক্তের গৃহে আমি তাকে জন্ম দিব, জন্ম হবে সেটা। হ্যাঁ, এই জন্য ভক্তিটা আমাদের করতে হবে ভালো করে। হ্যাঁ, সাধু সঙ্গে হরিনাম করতে হবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই সম্পর্কে একটা ছোট্ট একটা কাহিনী শোনাই, তাহলে আপনাদের মনে থাকবে। কেবল শ্লোক বললে মনে থাকে না, ঘুম আসে, তাই না? কেন সংস্কৃত আর এত কেই মনে রাখে বাবা। একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিল। কে ছিল? অন্ধ ব্যক্তি, ব্লাইন্ড। হ্যাঁ, চোখে দেখতে পায় না। এখন হাতের লাঠি নিয়ে চলছে। এখন চলতে চলতে কোনো এক জায়গায় ফুটবল স্টেডিয়ামে গিয়ে পৌঁছে গেছে। জানা ছিল না একটা বিশাল ফুটবল স্টেডিয়াম। ফুটবল স্টেডিয়ামে গিয়েছেন? জান নাই? কে 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 গিয়েছেন? ভেতরে ঢুকেন নাই? তাহলে এখন ভিতরে ঢুকান। হ্যাঁ, ভিতরে ঢুকলে আবার বের হবেন কি করে? হ্যাঁ, ভিতরে ঢুকতে হলে টিকিট দরকার কি দরকার নয়? হ্যাঁ, আরে হাঁ কি না তো বলুন, টিকিট দরকার। কিন্তু আপনাদের বিনা টিকিটে ওই ফুটবল স্টেডিয়ামে প্রবেশপত্র দেওয়া হচ্ছে, ঢুকে যান। হ্যাঁ, এবার ভালো করে শুনুন। সেই অন্ধ ব্যক্তি ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ কোনো কারণে সেই বিশাল যে স্টেডিয়াম ছিল, ফুটবল স্টেডিয়াম, হ্যাঁ, সেই ফুটবল স্টেডিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই ফুটবল স্টেডিয়ামের মধ্যে একটাই মাত্র এন্ট্রান্স ছিল, এন্ট্রান্স ছিল, হ্যাঁ, প্রবেশদ্বার রয়েছে। এখন ওর মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছে। এখন যতবার এই দিক থেকে ওদিক থেকে যায়, ওই দেওয়ালের মধ্যে তার টক্কর লাগে, আর যে খুঁজে পায়। বের হবে কি করে? সে তো অন্ধ, তো বের হবে কি করে বলুন? হ্যাঁ, যে জানে সে হাত ধরে বের করে দেবে বলছে। আরে শুনুন ভালো করে, যেমন তেমন উত্তর দিলে হবে না, ভালো করে জানতে হবে। এমন সময় একজন সাধু সন্ত মহাত্মা এলেন, সাধু এলেন তার কাছে। সাধু সেই অন্ধকে বললেন যে দেখো, এই স্টেডিয়াম থেকে তোমাকে বার হওয়ার আমি তোমাকে উপায় বলছি, শোনো। সাধু কি দেন? সদুপদেশ দেন। তো সাধু কি দেন? সদুপদেশ দেন। হ্যাঁ, সাধু বললেন দেখো, এই যে তুমি তো দেখতে পাও না, তাহলে এক কাজ করো, হ্যাঁ,
এক হাত দিয়ে দেওয়ালটা ধরো, দেওয়ালটা স্পর্শ করো, দেওয়ালটা স্পর্শ করো, এই দেওয়ালটা, হ্যাঁ, আর স্পর্শ করতে করতে চলতে থাকো। এখন চলতে 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 দেখবে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে যেখানে দরজা রয়েছে সেখানে দেওয়ালটা শেষ হয়ে গিয়েছে। যেমন এইখানে দেওয়াল আছে কি না, এইখান থেকে আপনি যদি হাত দিন, হ্যাঁ, ঘুরে 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 ঠিক ওইখানে আসবেন, তাই ওখানে দেওয়ালটা ফাঁকা আছে, মানে দেওয়ালটা ওখানে শেষ হয়ে গেছে। তাহলে বুঝবে যে এইটাই হচ্ছে, হ্যাঁ, বের হওয়ার রাস্তা, এইখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়, হ্যাঁ, এক্সিট। এখন ওই অন্ধ ব্যক্তি ওই দেওয়ালটা হাত ধরে দেওয়ালটা স্পর্শ করতে লাগলো, স্পর্শ করে চলতে থাকলো। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে কি, যতবার ওই অন্ধ ওই দেওয়ালের যেখানটা শেষ হয়ে গেছে দরজার কাছে এসেছে, হ্যাঁ, তখন ওইখানে এসেই তার কি হচ্ছে না, তার শরীরের মধ্যে চুলকানি হয়েছে। বাবা, চুলকানির মলম হয় না, বিক্রি করে, কি বলে, হ্যাঁ, শুনেছেন কি, হ্যাঁ, লাড্ডু। हमारे तो उत्तर प्रदेश में बेसिरभाग थाकी तो लड्डू कचौड़ी खाने में जितने आनंद है उससे अधिक आनंद है खुजली खुजलाने में। लड्डू कचौड़ी खाने में जितना आनंद होगा उससे अधिक आनंद किस में होगा, खुजली खुजलाने में। यदि আপনার শরীরের মধ্যে যদি চুলকানি হয়, চুলকানি বুঝলেন তো, ছোটো ছোটো দানাগুলো হয়ে যায়, এই গরমের মধ্যে হয়ে যায়, কি হয় না, হ্যাঁ, ওখানে দেখবেন যাকে আমার সাদা বাংলায় বলা যায় ওই ঘামাচি বলে না, হ্যাঁ, ঘামাচিগুলো হয়ে, ঘামাচি বলে তো, ওই ঘামাচিগুলো হলে ছোটো 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 দানা হয়। এখন সেখানে যখন আবার ঘাম যখন বেরোতে থাকে, শরীরের মধ্যে আমাদের লবণ তো আছেই, আবার সেই ওইখানে যখন চুলকানি হয়, ওই একটু চুলকানিতে কি হয়, খচখচ খচখচ করে। আবার যখন ওই চুলকানিতে যখন করবেন, যখন দেখেন আরও বেশি যারা, তখন ওই চুলকানিতে এরকমভাবে ভালো, হ্যাঁ। যখন আপনারা ওই চুলকানিতে যখন, হ্যাঁ, চুলকাতে থাকবেন তখন খুব আনন্দ হয় কি হয় না, এই জন্য বলছেন লাড্ডू कचौड़ी खाने में जितना आनंद है उससे अधिक आनंद किसमें है, खुजली खुजलाने में। क्या बोले, हिंदी तो बोले, क्या बोले, खुजली खुजलाने में आनंद है। हाँ गो, सत्य सत्य बोलছি। এখন আশ্চর্য ভাই, ওই ব্যক্তি যখনই ওইখানে আসে, দরজার কাছে এসে যায়, বের হওয়ার রাস্তায়, তখন ওই তার হাতের মধ্যে অথবা পায়ের মধ্যে কি হয়, চুলকানি, তখন এই খুচরাতে থাকে, হ্যাঁ, তখন দেওয়ালটা ছেড়ে দেয়, তাই না, আর চলতে থাকে, তখন ওই দরজাটা পার হয়ে এদিকে আবার আসে। যতবার ওইখানে আসে ঠিক ওই দরজার কাছে এসেই চুলকানি চুলকাতে থাকে। হে ভগবান, হ্যাঁ, আর সে খুঁজেই পায় না। হ্যাঁ, তখন আবার সাধুকে ডাকলো, সন্ত মহাত্মা সাধু আমাকে কৃপা করুন। হ্যাঁ, তখন সাধু তাকে আবার উপদেশ দিল, আরে তুমি, আমি তো দেখছি তুমি যখনই এই দরজার কাছে আসো, বের হওয়ার জন্য দরজার কাছে আসো, চুলকানি থাকো। বলে কি করব, আমার শরীরের মধ্যে চুলকানি হয়েছে। শরীরের মধ্যে কি হয়েছে, খুজলি হয়েছে, খুজলানি। এখন সাধু বললেন, ঠিক আছে শোনো, আচ্ছা যখন তোমাকে বল, তুমি চুলকাও, কি বলে, খুজলাও, কিন্তু আবার চলো কেন ওইখানে, ওই সময় এসে কি করবে, দাঁড়িয়ে যাও। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে তুমি কি করবে, চুলকে না। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, তুমি চলতে থাকো বলে দরজাটা পার হয়ে চলে আসো, এইদিকে আবার চলে আসো। হ্যাঁ, বুঝতে, যখন তুমি চুলকাবে তখন ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আবার
চুলকানো বন্ধ হয়ে গেলে আবার তুমি ওই দেওয়ালটাকে হাত দিয়ে চলতে থাকবে, দেখবে যখন দেওয়ালটা যেখানে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে বুঝবে ওইটাই হচ্ছে রাস্তা। হ্যাঁ, আচ্ছা সাধুতা উপদেশ দিলেন। সাধুর কাজ কি? উপদেশ দেওয়া। সাধুর কাজ কি? উপদেশ দেওয়া। হ্যাঁ, উপদেশ দিলে। হ্যাঁ, এখন সাধু বললেন যে তুমি দেওয়ালটা ছাড়বে না, কিন্তু যতবার আসে আবার চুলকানি হয় ওইখানে দেওয়ালটা ছিল। আচ্ছা কাজ করো। সাধু বললেন তুমি হরিনাম করো, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। সাধু উপদেশ দিলেন যে তুমি চলবার সময় কি করবে? ভগবানের নাম করো, মুখে নাম আর হাত মে কাম। এই জন্য তুলসীদাস কি বলছেন জানেন? হ্যাঁ, सीताराम 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 कहिए सीताराम, हे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि हे सीताराम 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 कहिए, हे जिंदगी के अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए सीताराम, हे मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए सीताराम। ओ साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, साधु संग राम नाम, हे सीताराम 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 कहिए, हे मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, हे सीताराम 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 कहिए सीताराम। ओ एक आशा राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, एक आशा राम जी से, ओ एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे, एक नाता राम जी से, हे सीताराम 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 कहिए सीताराम, हे सीताराम 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 कहिए सीताराम, हे साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, साधु संग, हे सीताराम 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 कहिए सीताराम, हे किया वो अभिमान जब अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, सीताराम सीताराम, हे सीताराम 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 कहिए सीताराम, हे मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम सीताराम। साधु उपदेश दिलेन की এই যে আমাদের তুলসীদাস যে বললেন হিন্দিতে, হ্যাঁ, সাধু সঙ্গ রাম নাম, হ্যাঁ, সাধুদের সঙ্গে কি কি নাম জপ করবেন? রাম। হ্যাঁ, আমরা কোন নাম জপ করি? কৃষ্ণ নাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, তুলসীদাস জি রাম ভক্ত, এই জন্য তিনি বললেন, কি বললেন? রাম सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम
ताहे विधि रोही। जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ। साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए, है सीताराम 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 कहिए। मुख में राम नाम और राम सेवा हाथ में, है तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ। एक नाता राम जी से और दूजे नाता छोड़ दी, है एक नाता, नाता बुझेन तो कि बोलून तो, अच्छा সম্বন্ধ, সম্বন্ধ আমাদের কার সঙ্গে রাখতে হবে? ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে, হ্যাঁ কৃষ্ণ সম্বন্ধ, হ্যাঁ ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ করতে হবে। এই জন্য বললেন তুলসীদাস বললেন, হ্যাঁ এক নাতা राम जी से दूजे नाता छोड़ दिए, है और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरा साथ में, है एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। জীবনে আমাদের অনেক আশা রয়েছে কি না? হ্যাঁ কি কি আশা রয়েছে? কিছু আশা আছে আপনার? আরে ওটা তো বলছেন বাবা, আমিও বুঝি। হ্যাঁ গুরুদেবের চরণ, ভগবানের চরণ অনেক জন্মে পুণ্যের ফলে হয় বাবা, অনেক অনেক জন্মের, হ্যাঁ সাধু সঙ্গ পুণ্য ফলে সুকৃতির ফলে হয়, অত সহজে হয় না। হ্যাঁ আপনি বললেন বলে একটা কথা শোনাই, শুনুন। একজন ধার্মিক রাজা ছিলেন। কে ছিলেন? ধার্মিক রাজা। তিনি বনের মধ্যে একটা বিশাল একটা বিষ্ণু মন্দির করেছেন, বুঝতে পারছেন? এখন রাজা নিত্য প্রত্যহ সেই বনেতে যেতেন, আর বনেতে গিয়ে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা পর্যন্ত রাজা সেই ঠাকুরের কাছে বসতেন আর আরাধনা করতেন। আবার 8 ঘন্টার পরে তার রাজকার্য মানে কার্য করবার জন্য বাড়িতে ফিরে আসতেন, রাজকার্য পরিচালনা করতেন। 24 ঘন্টার মধ্যে 8 ঘন্টা বাদ দিলে কত ঘন্টা থাকে? কত ঘন্টা থাকে গো? 16 ঘন্টা। 16 ঘন্টা তিনি রাজকার্য আদি পরিচালনা করতেন, যা কিছু যে রয়েছে। আর 8 ঘন্টা তিনি বনের মধ্যে গিয়ে একান্ত স্থানে বিষ্ণুর কাছে বসে আরাধনা করতেন। করতে করতে ভগবান কৃপাতে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত করলেন। সাক্ষাৎ ভগবান তাকে দর্শন দিলেন। হ্যাঁ যখন ভগবানের দর্শন যখন পেয়েছেন, রাজা খুব প্রসন্ন হয়েছেন। রাজা তখন ভগবান বিষ্ণু বলছেন, হে রাজন, তুমি কিছু বর মাগো, বর চাও, আমি তোমাকে বর দিব। রাজা তখন মনে মনে চিন্তা করলেন, আমার প্রজাগণ আমার আশ্রয়ে রয়েছে, হ্যাঁ তাই তিনি চিন্তা করলেন যে প্রজাগণও ভগবানকে দর্শন করবে। হ্যাঁ বুঝতে পারছেন? তাই রাজা ভগবানের কাছে বললেন, বিষ্ণুকে বললেন, প্রভু আপনি যেমন আমাকে দর্শন দিচ্ছেন, আমার প্রজাগণকেও আপনি দর্শন দেন। কেন ভগবানের দর্শনে সমস্ত অনর্থ দূর হয়ে যায়, হয় কি হবে না? হ্যাঁ তখন ভগবান বললেন, হে রাজন, আমি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি কাল হ্যাঁ তোমার সমস্ত প্রজাগণকে এখানে নিয়ে এসো। হ্যাঁ আর প্রজাগণ যখন এখানে আসবে, সকলের সামনে আমি তোমার প্রজাগণকে দর্শন দিব। হ্যাঁ আচ্ছা। রাজা তখন বাড়িতে ফিরে এলেন। বাড়িতে ফিরে এসে হ্যাঁ রাজসভার মধ্যে ঘোষণা করলেন যে আমি যে একটা বিশাল মন্দির করেছি বনের মধ্যে একান্ত স্থানে, ভগবান আমাকে বলেছেন যে কাল সমস্ত প্রজাগণকে দর্শন দিবেন, যে তোমরা আমার সঙ্গে চলো। হ্যাঁ আর ভগবানকে
ভগবানের দর্শন করবেন। হ্যাঁ, রাজা আবার এই ভগবান একটু বলেছিলেন রাজাকে, হে রাজন, তুমি যখন আসবে প্রজাদের নিয়ে, তুমি আগে আগে আসবে। হ্যাঁ, তোমার পিছনে তোমার পত্নী, তার পিছনে তোমার রাজার যত লোক রয়েছে, প্রজাগণ রয়েছেন, তারা আসবেন। হ্যাঁ, একটা নিয়ম শৃঙ্খলা বলে। কিন্তু হে রাজন, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই মন্দিরে প্রবেশ না করো, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পিছে ঘুরে দেখবে না হ্যাঁ কে প্রজাগণ আসছে আর না আসছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই শর্তটা রাখলেন ভগবান। কেন? আমি রাজা যখন এসে এলান করলেন, ঘোষণা করলেন যে কাল ভগবান বিষ্ণু সমস্ত প্রজাগণকে দর্শন দিবেন, আপনারা সকলে আমার পিছনে পিছনে চলুন। কোথায় যাবেন? সেই বনের মধ্যে যে আমি বিশাল মন্দির করেছি, সেই বিষ্ণু মন্দিরে ভগবান সকলকে সাক্ষাৎ রূপে দর্শন দিবেন। এখন কিছু কিছু প্রজা মনে মনে চিন্তা করলো, এটা কি আবার হয় নাকি? হ্যাঁ, বিনা ভজন না করে ভগবানকে দর্শন করা যায়? আপনি বলুন তো, ভগবানকে ভজন না করে ভগবানকে দর্শন করা যায় কি? ভজন করতে তো হবে। এই রাজা কি বললো, কাল ভগবান সকলকে দর্শন দিবে। হ্যাঁ, এখন কেউ কেউ আবার কিছু প্রজাগণ মনে মনে চিন্তা করছেন, রাজা এত বৎসর ধরে মন্দিরে যান, সেখানে পাঠ পূজা করেন, সেখানে তপস্যা আদি করেন, রাজা যা বলছে হতে পারে এটা সত্য। হ্যাঁ, যাই হোক, কিছু প্রজা বিশ্বাস করলো আর কিছু প্রজা বিশ্বাস করলো না। হ্যাঁ, এখন যে সকল প্রজাগণ বিশ্বাস করেছেন যে হতেও পারে রাজা আমাদের ভগবান আমাদের দর্শন দিবেন, তখন 50% প্রজা হ্যাঁ রাজার পিছে পিছে চলতে লাগলেন। রাজা আগে আগে যাচ্ছেন আর পিছনে মহারানী, তার পিছনে প্রজাগণ চলছেন, পায়ে হেঁটে হেঁটে চলছে, কোনো গাড়ি ঘোড়া বা কোনো প্রকার যানবাহন নাই। বুঝতে পারছেন তো? রাজা চলছেন। এখন চলতে চলতে ভগবানের একটা মায়াও সেখানে রয়েছে। হ্যাঁ, এখন কি করেছেন, যখন রাজা যাচ্ছেন আর পিছনে প্রজাগণ আসছেন, এখন মায়া কি করছেন, সেখানে অনেক টাকার বান্ডিলগুলো রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ, কি রেখে দিয়েছে? টাকার বান্ডিল। ধরুন 500 টাকার নোট, আগে তো এখন ছিল, তখন কত ছিল? আগে কয়েক বছর আগে কী ছিল? 2000 টাকার নোট, তার আগে ছিল 1000 টাকার নোট, 500 টাকার নোট, আর 1000 টাকার নোট, আর 2000 টাকার নোট, চাকাচাক, আর বড় বড় বান্ডিল করে দিয়ে সব সাজানো। এখন যারা প্রজাগণ দেখলো, আরে কাল না হয় ভগবানকে দর্শন হয়ে যাবে, আরে এখন এই নোটগুলো তো ঘরে নিয়ে যাই। হ্যাঁ, এখন 50% মানে 50% প্রজা আর আগে বেরোলো না। হ্যাঁ, তখন ওই নোটগুলো নিয়ে তারা পিছিয়ে চলে গেল। তাহলে আর আগে কতজন চলছেন? এখন 50 তো আসেই নাই, আর 50% যে ছিল, তার 50-এর মধ্যে 50 কত? 25% আর চললো। হ্যাঁ, বলেন, যখন আগে চলছে তখন মায়াদেবী কিছু সোনার যে ঢের রেখে দিয়েছেন, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, চাঁদি, সোনা, রূপা, এগুলো রেখে দিয়েছে। এখন 50% যে চলছে না, তারা মনে মনে বিচার করলে, আরে কাল দর্শন করে নেব, আজ তো এগুলোতে নিয়ে নিই। এখন তার 50% আবার সেই সোনাগুলো কুড়োতে গিয়ে কুড়ো নিয়ে চলে গেল। তাহলে আর কত থাকলো? আরে অঙ্ক তো একটু বলুন, ম্যাথমেটিক্স। হ্যাঁ, 12.5%। হ্যাঁ, আপনারা তাহলে ঠিক ম্যাথমেটিক্স ঠিক বলছেন। হ্যাঁ, এখন আগে যখন চলছেন, হ্যাঁ, আবার চলতে চলতে মায়াদেবী আবার রেখে দিয়েছে। ওখানে রেখে দিয়েছে কি, অনেক যে মুক্তা, মণি মুক্তা রেখে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এখন 50% আবার প্রজা মনে মনে চিন্তা করছেন, আরে কাল না হয় আমরা ভগবানের দর্শন করে নিব, আজ এই মুক্তাগুলো তো নিয়ে যাই। হ্যাঁ, সেই মুক্তাগুলোকে কুড়োতে আরম্ভ করে 50%। আবার কত কত লোক থাকলো? হ্যাঁ, 6.5
25, তাই না? হ্যাঁ, আগে চলছে। এখন চলতে চলতে আবার মায়াদেবী সেই রাস্তার মধ্যে রেখে দিয়েছে, হ্যাঁ, অনেক, হ্যাঁ, মূল্যবান বস্তু সেখানে রেখে দিয়েছে। হ্যাঁ, সে আবার 50% লোক আবার সেইগুলো নিল, তাহলে কত থাকলো? আর 3.12, হ্যাঁ, চলো। এখন চলতে চলতে আবার কিছু মায়াদেবী কিছু রেখে দিয়েছেন, সকলে নিয়ে চলে গেল। এখন মায়াদেবী, এখন পিছনে কে চলছে? রাজা আগে চলছে, আর পিছনে কে রয়েছেন? মহারানী রয়েছে। হ্যাঁ, আর কেউ নাই। রাজা আগে চলছে আর পিছনে মহারানী, বাস। এখন মায়া সেখানে কি করছেন? আবার সুন্দর অনেক প্রকারের মূল্যবান, হ্যাঁ, সেখানে ওই অনেক প্রকার যে মণিমুক্তা রেখে দিয়েছেন, হ্যাঁ, যেগুলো রাজকোষে পর্যন্ত নাই। হ্যাঁ, রাজার রাজকোষেও সেই মণিমুক্তা নাই। তখন রানী মনে মনে চিন্তা করলো, হ্যাঁ, আরে আমার এই রাজকোষের মধ্যে তো এই সকল মণিমুক্তা নাই, হ্যাঁ, আমি এই মণিমুক্তাগুলোকে নিয়ে নেই। এখন এই রানী কি করলেন? বলে কালকে দর্শন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আজকে দর্শন না হয় কালকে দর্শন হবে, কারণ কালকে তো এই মণিমুক্তাগুলো পাওয়া যাবে না। তাই রানী কি করলেন? সেই মণিমুক্তাগুলোকে কুড়াতে আরম্ভ করলেন, থেকে গেলেন। মন্দিরে কে এসে পৌঁছলেন বলুন তো? রাজা এলেন। রাজা যখন এসেছেন তখন রাজা ভগবানকে বলছেন, প্রভু আমার পিছনে সমস্ত প্রজাগণ আসছেন, হ্যাঁ, এমনকি আমার রানীও পিছনে আসছেন, আপনি তাদের দর্শন দিন। তখন ভগবান হাসলেন। ভগবান হেসে বললেন, হে রাজন, তুমি এবার পিছন ঘুরে দেখো কে তোমার পিছনে এসছে। রাজা তখন পিছন ঘুরে দেখলো কি কেউ আসে নাই, কেবল এমনকি তার পত্নীও পর্যন্ত আসে নাই। হ্যাঁ, তখন রাজা আশ্চর্য হলেন। রাজা তখন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা তো সব আমার পিছনে এসেছিল, ওরা এলো না কেন? তখন ভগবান বললেন, হে রাজন, ভক্তি না করলে কি আমাকে পাওয়া যায়? কি বললেন? ভক্তি না করলে কি আমাকে পাওয়া যায়? ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, এইটা আমাদের বুঝালেন। ভগবানকে পেতে হলে কি করতে হবে? ভক্তি করতে হবে। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে স্বয়ং ভগবান উদ্ধবকে বললেন, পড়বেন একাদশ স্কন্ধের মধ্যে উদ্ধব ভগবান যে সংবাদ রয়েছে, উদ্ধব সংবাদ রয়েছে, সেখানে কি বললেন? ন সাধতি মাং যোগং ন সঙ্গ ধর্ম উদ্ধব ন সদ্যস্তপস্ত্যাগ যথা ভক্তির মম অর্জিতা। এই শ্লোকটা বলে দিলেন ভগবান। কি বললেন? হে উদ্ধব, ন সাধতি মাং যোগম, যোগ, তপস্যা, অনিমা, লঘিমা, এর দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। আমাকে পেতে হলে কি করতে হবে? ভক্তি যোগ। এই জন্য সাধতি মাং যোগম ন শঙ্খ ধর্ম উদ্ধব, কপিলের যে শঙ্খ ধর্ম, শঙ্খ যোগ, তার দ্বারা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এই যে বলছে ন সাধতি মাং যোগম ন শঙ্খ ধর্ম উদ্ধব ন সাধ্যাস তপস্ত্যাগ। এমনকি বেদ অধ্যয়নের দ্বারাও তাকে পাওয়া যায় না বাবা। হ্যাঁ, সকালে উঠে বেদ পাঠ করলে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, তাকে পাওয়া যায় না। না ছন্দসা নবং জলাগ্নি সূর্যই, তাতেও পাওয়া যায় না। ভগবানকে পেতে হলে কি করতে হবে? হ্যাঁ, ভক্তি অনুশীলন করতে হবে। কি অনুশীলন করতে হবে? ভক্তি। সেই ভক্তিটা কি? শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনম অর্চনং বন্দনম দাস্য সখাত্মনিবেদনম ইদেবং সার্বিতা বিষ্ণু ভক্তিশ্চেদ নবলক্ষণা।
প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন না, এই নবলক্ষণ যুক্ত 9টা যে ভক্তির অঙ্গ রয়েছে, নববিধা ভক্তিকে অনুশীলন করতে হবে। হ্যাঁ, আবার মহাপ্রভু বললেন যদি নববিধা ভক্তিকে অনুশীলন করতে না পারেন তাহলে 5 প্রকার ভক্তির অনুশীলন করুন। কি কি 5 প্রকার ভক্তি অনুশীলন বলুন তো? বাহ, আপনার সকলেই তো পণ্ডিত আছেন। বাহ বাহ, সাধু সঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত সেবন, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন। হ্যাঁ, এই 5 প্রকার ভক্তির অঙ্গের কথা বলো। সাধু সঙ্গ আর নাম সংকীর্তন আর ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের শ্রবণ করতে হবে। আর মথুরাবাস মানে ব্রজমণ্ডলে আমাদের বাস করতে হবে। যদি শরীরের দ্বারা ব্রজে না যেতে না পারেন, বাস করতে না পারেন, তাহলে মনের দ্বারা বাস করতে পারেন। তার মনের দ্বারা কে বাস করবে? ওই কথাগুলোকে চিন্তন করতে হবে, স্মরণ করতে হবে, তাহলে সেগুলো ব্রজে বাস হয়ে যায়। হ্যাঁ, সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস আর শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন। হ্যাঁ, কয়টা হলো? 5টা। আবার বললেন আমি তো এটা এই 5টাও করতে পারবো না। মহাপ্রভু বললেন আচ্ছা 3টা করতে হবে। হ্যাঁ, শ্রবণ, কীর্তন আর স্মরণ। আরও কমিয়ে দিলেন। কলিয়তজি বলে এত সময় কোথায় ভাই? হ্যাঁ, এত দূর থেকে যাওয়ার তো পয়সা নেই সাধু সঙ্গ করো। হ্যাঁ, শ্রবণকে বলে 1টা অঙ্গ জাগ করো। 3টা অঙ্গ যদি করতে না পারো, হ্যাঁ, 1টা অঙ্গ করো। সেটা কি? হ্যাঁ, বলে হরিনাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। এই বললেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। যতগুলো ভক্তির অঙ্গ রয়েছে সমস্ত ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্তির অঙ্গটা কি? নাম সংকীর্তন। হ্যাঁ, আবার নাম সংকীর্তন কি করে করতে হবে? নিরপরাধ, অপরাধ ছেড়ে নাম করতে হবে বাবা। হ্যাঁ, অপরাধ শূন্য হয়ে নাম করতে হবে। অপরাধগুলোকে ছাড়তে হবে। হরিনাম করতে হলে কয়টা অপরাধ রয়েছে? 10টা নাম অপরাধ রয়েছে। হ্যাঁ, অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণ নাম। অপরাধ ছেড়ে যদি আমরা কৃষ্ণ নাম করি তবে সংসাররূপী অনলে সেখানে জল পড়ে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই জন্য বললেন আমাদের কি করে নাম করতে হবে? অপরাধ 10 প্রকার যে নাম অপরাধ রয়েছে। সাতাং নিন্দা, কখনো সাধু নিন্দা করবেন না। শিব আদি দেবতাদের সঙ্গে কৃষ্ণ নামের সমস্ত বুদ্ধি করা অপরাধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর 3য় নাম অপরাধ হচ্ছে গুরু অবজ্ঞা। গুরুদেবকে অবজ্ঞা করতে নাই। হ্যাঁ, গুরুর প্রতি ভগবত বুদ্ধি রাখতে হয়। হ্যাঁ, এইগুলো শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে। এইভাবে 10 অপরাধ, নাম অপরাধ, 10 প্রকার নাম অপরাধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেখুন আবার আমাদের সচিনন্দন গৌর হরির এত মহান কৃপা। কি বললেন? কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার, নাম লইলে অপরাধীর না হয় বিকার। গৌর নিত্যানন্দের নাহিক এসব বিচার, নাম লইলে প্রেম দেন ভয় অশ্রুধার। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। হ্যাঁ, কত সুন্দর বললেন দেখুন। এই কলিযুগে সচিনন্দন গৌর হরির এত কৃপা। হরিনাম করতে হলে এই যে মহামন্ত্র 16 নামানি দাত্রিংশ অক্ষরানি, 16 নাম আর 32 অক্ষর যুক্ত যে নাম হরিনাম, সেই হরিনাম করতে হলে আমাদের এই নাম অপরাধের বিচারগুলো করে পালন করতে হবে। ধন্যবাদ।
হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের গৌর সুন্দর কি সন্দেশ দিলেন? গৌর সুন্দরের কত কৃপা দেখুন। বলে কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার, নাম লইলে অপরাধীর না হয় বিকার। এখানে বসুন মহারাজ, হ্যাঁ উপরে বসুন, চেয়ার বসুন। হ্যাঁ, গৌর নিত্যানন্দের নাহিক এসব বিচার, নাম লইলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। কেউ একবার যদি গৌর নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, কিছু করতে হবে না বাবা। কি করতে হবে বলো? নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, ও নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ, বলো নিতাই 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 রক্ষমাম। হরে ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, হরে লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, বলো গৌর 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 রক্ষমাম, গৌর গৌর। একটু তালি দিন বাবা। গৌর 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 পাহি মাম, বলো নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ। একটু হাতে তালি দিয়ে বলো, বলো নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ, আর নিতাই গৌরাঙ্গ জয়, নিতাই গৌরাঙ্গ, বলো গৌর 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 রক্ষমাম, আর গৌর 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 পাহি মাম, বলো ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, আর লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, বলো গৌর 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 রক্ষমাম, হে গৌর 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 রক্ষমাম। আরে দাঁড়িয়ে পড়ুন, বলো গৌর 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 রক্ষমাম, আর গৌর 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 রক্ষমাম। আপনারা দাঁড়িয়ে পড়ুন। আর গৌর 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 পাহি মাম, হলো গৌর 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 রক্ষমাম, হলো গৌর 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 রক্ষমাম, আর গৌর 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 রক্ষমাম, হলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, আর হরে রাম 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 হরে হরে, হলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, আর হরে রাম 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 হরে হরে, তাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, বলো হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল,
গৌর হরি 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 নিতাই গৌর হরি 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 নিতাই গৌর হরি 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 নিতাই গৌর হরি হরি ভালো। আচ্ছা একটু সকলে একটু হাত উঠে করে বল নিতা নিতা নিতাই গৌর হরি আবার বিকালে ওখানে আছে পাঠ কীর্তন আছে তো নাকি হ্যাঁ ওইখানে আবার পাঠ কীর্তন হবে হরিকথা হবে আবার নিত্য গীত হবে কিন্তু মহাপ্রভু আমাদের কী বলেছেন জানেন আকণ্ঠ পুরিয়া কর প্রসাদ সেবন তারপরে কি বলেছেন জানেন আকণ্ঠ পুরিয়া কর প্রসাদ সেবন নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্তন প্রসাদ তো পাবেন কত বলতে একবারে গলার পড়ছে আকণ্ঠ এই বলছে আকণ্ঠ পরিয়া কর প্রসাদ সেবন তারপরে কি করতে হবে নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সংকীর্তন ভক্ত সঙ্গে নিত্য গীত করতে হবে হ্যাঁ বলো নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ अरे निताई गौरंग जय निताई गौरंग आरती बस निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग हेलो निताई 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 रक्षमा हर निताई 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 पाहि मां कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां
কৃষ্ণ 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 রক্ষ কৃষ্ণ 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 রক্ষ মাম কৃষ্ণ 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 পাহি মাম हरे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम ओ राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम राम राघव रक्ष माम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हेलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि निताई गौर हरि बो हरि बो हरि बो निताई गौर हरि बो ओके समय हाँ? हाँ?